नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एविस चैनल स्वागत जनाऊे आपण को आज हूँ 11 तारिख रविवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर टी नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि यही चैनल को नुआ देखुंत दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपरे नजर पकांतु। आजिर प्रथम अपडेट रही बांग्लादेश रे एक नूतन सरकार गठन होते मध्य सेठारे हिंसा जारी रही। प्रदर्शनकारी संख्या लोगों को टार्गेट करुछंती। बांग्लादेशर अनेक हिंदू परिवार निज घर छाड़ी भारत आसवाक चाहती। सेमाने समस्ते भारत आसवाक चाहते। जलाशय भितर रही बारंबार आसवाक अनुमति देवा लगी भारतीय जवान को अनुरोध करुछंती। सीमांतरे देखा मिली एभली दृश्य पश्चिमबंग सीमांत कूच बिहार अंतर्गत शीतलकुची रे प्राय 1000 अधिक बांग्लादेशी हिंदू जलाशय भितर रही एपरी आकुलन निवेदन करुछंती। तेबे सीमा सुरक्षा को नहीं बीएसएफ मध्य सतर्क रही। बीएसएफ अधिकारी कहिसंती जे एपर्यंत भारत रे प्रवेश करने को चेष्टा करुथवा यह हूँ सबुठारु बड़ गोष्ठी। किछि लोक जय श्रीराम एवं भारत माता की जय स्लोगान देउथले। बीएसएफ कर्मचारी माने एही लोकों को सीमार सोनबिंदुरु 150 यार्ड बाड़ पार हेबारे अटकाइथिले। बीएसएफ सैनिक बार निवेदन सत्वे एही लोक माने बांग्लादेशर रघुपुर जिलार दखावा एवं गेंडुगिरी ग्राम रे निज घर फेरिबाकू प्रस्तुति नथिले। परवर्ती अपडेट रही बालेश्वर जिला रेमुणा ब्लॉक रे हाथी आतंक। मयूरभंज पटो आसीथवा ए हाथी ब्लॉक रो बालगोपालपुर एवं सिलीपुर गाँव रे बुलुथवा जना पड़ी। सेपटे गाँ को हाथी प्रवेश पर ग्रामवासी आतंकित हो पड़ी। अवश्य वन विभाग घड़ाउथवा चेष्टा चलई। सूचना था कि मयूरभंज जिला बेतनटी रेंज रे अनेक झाड़खंड हाथी थिबा बेले नीलगिरी गोपालपुर संरक्षित जंगल को जेबा आसिबा करिथांती। तेबे दुईटी हाथी बाटवणा हे बालगोपालपुर अंचल रे पसि जाइथिबा अनुमान करा जाउछि। प्रति अपडेट रही अशांत छणगिरी शांति फेरे आनिबा पई 12 घंटा भितर पुलिस फोर्स संख्या 9 रु 13 प्लाटून को बढ़ाई दिया जाइछि। खद पुलिस जीडी अरुण षडंगी राताराति छणगिरी गस्तरे आसी गाँवर आईन श्रृंखला परिस्थिति तन्न तन्न करी जांच करिसेंती। घटना जेमिति आउ संवेदनशील न हुए सेथिपई 5 जण आईपीएस ऑफिसर मध्य घटनास्थल रे आज पैंतरा मारिसेंती। सूचनायोग्य गोरु चालाण को केंद्र करी गतकाली खोर्धा जिला जंकिया थाना छणगिरी गाँव में तुमुल कांड घटी। बाइक भंगारुजा जलापोड़ा सहित बहु दुकान घरे निआं लगे दि जाइथिला। राजधानी जिले में एभली गोष्ठी संघर्ष घटना को नहीं संपृक्त अंचल अशांत हो पड़ा। गतकाली अतिरिक्त पुलिस डीजी संजय कुमार गाँव को जाई स्थिति अनुध्यान करथिले। पर पुलिस डीजी श्री षडंगी घटनास्थल को जाई एभली परिस्थिति कहीं घटिला क्यों माने यार सूत्रधर से संपर्क में पुंखानुपुंख आलोचना करथिले। एही घटना जेमिति आउ आगो को न बढ़े से पुलिस अधिकारी को निर्देश देवा सह तत्काल पदक्षेप नेबा पई कहिसेंती। अपडेट रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरलर वायनाडर भूस्खलन स्थल परिदर्शन करिसेंती। आज पूर्वाह्न केरल पहुंचिया पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सह प्रधानमंत्री आकाश मार्गरू स्थिति समीक्षा करथिले। पर एकाधिक प्रभावित अंचल मध्य परिदर्शन करथिले। प्रधानमंत्री को सह केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मध्य घटनास्थल परिदर्शन करिसेंती। प्रधानमंत्री को सेठारे उद्धार कार्य नियोजित थिबा भारतीय सेनार वरिष्ठ अधिकारी माने उद्धार और थैथान ऑपरेशन संपर्क में अवगत करिसेंती। प्रधानमंत्री को सह केंद्र मंत्री सुरेश गोपी मध्य प्रभावित अंचल गस्त करथिले। पर प्रधानमंत्री केतेक आश्रयस्थली और हॉस्पिटल परिदर्शन करी से प्रभावित सह मध्य आलोचना करथिले। परवर्ती अपडेट रही बांग्लादेश रे हिंसात्मक आंदोलन पर शेख हसीना को देश छाड़ी पलई एवं भारत में आश्रय नहीं। से समय बांग्लादेश रे से मुख्य दाबी करथिले जे शेख हसीना प्रधानमंत्री पदरू इस्तीफा देइछंती। किंतु एबे वर्तमान तांको पुओ तथा परामर्शदाता संजीव अजय
ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଭାରତ ପଳାୟନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ କାରଣ ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଗଣଭବନକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଜୟ ୱାଶିଂଟନରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଆଦୌ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ବୟାନ ଦେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 17ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବନ୍ଦନଙ୍କୁ ବଦଳି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ 20/6/2022 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ 2 ମାସ କାଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ବନ୍ଦରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଜାମଝାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଧାମରା ଜାମଝାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିବାଲୋକରେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରୁ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକଟି କିପରି ମରିଲା ନା ତାକୁ କେହି ମାରି ସେଠାରେ ପକାଇଛି ତାହା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3 ଥର ICC ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2ଟିରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023ର ଫାଇନାଲରେ ହାରିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେବେ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଗତ ରାତିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ରେସିଂରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଯୁବ ତାରକା ଅମନ ସେହରାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ଆଜି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ୱେନାଡ଼ ଯାଇ ସେଠାର ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥିତି ମୋଦି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ସେ ଅମନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିବାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅମନଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷୀୟ ଅମନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାମନା। ଆପଣ ନିଜ ନାଁ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଦେଶର ମନକୁ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, କାଳ ସାଜିଲା ବଜ୍ରାଘାତ, ଅକାଳରେ ନେଇଗଲା ଦୁଇଟି ଜୀବନ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସହର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଏବଂ ରାଇପାତେମର ଗାଁରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ବାବୁରା ବିଶ୍ୱାଳ। ସେହିପରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଜ୍ରାଘାତରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଇପିତାମ୍ବର ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଦିଗି ଗ୍ରାମର ଭରତ ଜେନାଙ୍କ ଘର ନିଆଁ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇ 50,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ବିଧାୟକ ମାଧବ ଧଡ଼, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅନୁସୂୟୀ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରମର ନାୟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଆହତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆହତ ଓ ମୃତ ପରିବାର କିପରି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଲାବାଡ଼ିଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ବିଲାବାଡ଼ିଠାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତଥା ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଚୁପ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଲାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବନ୍ଦ ଥିବା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।